परम शांति। जो कृष्ण अवतार के वक्त का जो ज्ञान था वो अलग था और आज का जो ज्ञान है वो एकदम अलग है। ये ज्ञान बिल्कुल पहले ही बोला है कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब नई दुनिया मतलब एकदम नई दुनिया मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। और जो बीके में गए इनको वाणियों में पता है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो यहाँ बेहद का ज्ञान देकर बेहद का विश्व परिवर्तन, यह आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य होना है। आज तक कभी न किसी ने सोचा, न समझा, न ऐसा ज्ञान दिया, क्योंकि जब तक आत्माओं की मुक्ति नहीं देंगे तब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी। और यहाँ कोई केवल एक धरती की नहीं, एक ब्रह्मांड या गैलेक्सी या यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट ग्रेट नहीं, मल्टीवर्स की बात है। क्योंकि बेहद के ज्ञान के आधार से दूसरे जो ग्रेट मल्टीवर्स हैं उसमें, दूसरे मल्टीवर्स में तो परम तत्वों की दुनिया है, अमर लोक है, मृत्यु लोक नहीं है। वहाँ केवल एक ही मल्टीवर्स में जहाँ सोलर सिस्टम है वहाँ स्थूल वतन में मृत्यु लोक है। तो ऐसी दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए पूरा परिवर्तन के लिए असंभव कार्य है, जो असंभव कार्य को संभव करना है। हर कोई आत्मा को, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे 33 कोटि देवता वाली हो या बेहद की हो, उनको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान समझना पड़ेगा। अंत में सब ज्ञान चलेगा। अंत में सभी दुनिया की हर चैनलों में अंत में ज्ञान चलेगा। केवल ज्ञान ही होगा हर जगह। तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देखेंगे, सोचेंगे और सभी ज्ञान लेकर योग करेंगे, आत्मस्वरूप में स्थित हो गए और परम शांति के वायुमंडल से परम शांति भरेंगे, लोगों को परम शांति मिलेगी। और फिर अंत में परम शांति के साथ परम लाइट जाएगी तो वायुमंडल में पावर भरेगा, तो सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेंगी। पहले भारत में परम शांति डालेंगे, फिर धीरे धीरे भारत में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य चलेगा, फिर पूरी धरती पर चलेगा, फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स, फिर मल्टीवर्स में चलेगा। तो ये बिल्कुल नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। कृष्ण अवतार में तो ज्ञान था ही नहीं, कृष्ण अवतार में तो ज्ञान था ही नहीं। इसलिए नई दुनिया, पूरी नई दुनिया बनाना है। और ये ज्ञान जो असंभव कार्य है, असंभव कार्य क्या है? आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना। और ये भी गर्भ गृहस्थ में रहकर, यहाँ गृहस्थाश्रम हमेशा श्रेष्ठ बना है। गर्भ गृहस्थ वाली आत्मा ही गर्भ गृहस्थ में बैठकर कर्मयोगी बन के ये कार्य करेगी। तो बेहद की आत्मा हो, चाहे 33 कोटि वाली हो, उनको ज्ञान तो पहले ही सब्जेक्ट है ज्ञान, पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान लेकर योग लगाएंगे और योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैला के सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। इसलिए ये ज्ञान मार्ग है। ये कृष्ण अवतार में ये ज्ञान नहीं था, इस बार नया ज्ञान है। नया ज्ञान सोचा, बहुत समझा। ये नया ज्ञान उतारने में बहुत मेहनत लगी। जो हमेशा जो अवतार होते हैं वो निराकारी, आकारी और साकारी तीनों होते हैं। तो साकार में जो आता है वो साकार, तो वो पूरा सृष्टि का ऑब्जर्वेशन, पहली बार ही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकारी रूप धरती पर आया हुआ है और खुद ऑब्जर्व करके ज्ञान को धरती पर उतार के विश्व परिवर्तन का कौन सा क्या कार्य करना चाहिए, तो विश्व परिवर्तन, समग्र मल्टीवर्स को बदलना है। मृत्युलोक नहीं बनाना है, मृत्युलोक को अमरलोक बनाना है। हमेशा परम लाइट की दुनिया बनानी है। कहीं भी कभी भी मृत्युलोक न बने, अविनाशी अमरलोक बनाना है पूरे मल्टीवर्स को। तो सारा ज्ञान, बेहद का ज्ञान दिया, बेहद का ज्ञान, बेहद की परिवर्तन की प्रोसेस, बेहद का विश्व परिवर्तन, बेहद का महाविश्व परिवर्तन। इसलिए ये बिल्कुल नई बात है। नई बात समझ में आना सबकी धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। अंतिम समय ऐसा आएगा लोग ज्ञान के पीछे भागेंगे। ज्ञान ही अल्टीमेट होगा। ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा, ज्ञान के बिना कोई आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। और कृष्ण अवतार में तो जो असुर थे, कृष्ण ने जो छल कपट किया, थोड़े ऐसे छलिए थोड़े थे। छल कपट तो कृष्ण ने किए, मगर
ऐसी छल कपट वाले असुरों के साथ छल कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि जैसे के तात ऐसा करना ही पड़ता है। गीता ज्ञान भी दिया है कि जैसे के तात ऐसा करना ही पड़ता है। तो यहाँ तो ज्यादातर आप धरती पर देख सकते हो, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा आई हैं, आपस में ही लड़ रही हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। तो परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे नहीं फैलाएंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हालत होगी, ये सोच सकते हैं। परमाणु बॉम्ब फटेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब फटेंगे तो क्या होगा। तो आत्मा तो रहेगी, आत्मा फिर क्या हालत होगी, आत्माओं की हालत क्या होगी, आत्मा जब मरती हैं तो क्या हालत होगी। इसलिए इनसे पहले धीरे धीरे परिवर्तन की प्रोसेस पूरी कर देंगे, धीरे धीरे हो जाएगा सब। ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट देखेंगे, सब ज्ञान ढूंढेंगे बचने के लिए, सब परिवर्तन करेंगे, सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हमारे लिए तो अकल्याण में भी कल्याण है, जो होता है अकल्याण, अकल्याण में भी कल्याण है। कोरोना सबको जगा के गया, चेतना थोड़ी सबकी जगाई। अब आगे चलकर जो परिस्थिति आने वाली है, सब परिस्थिति सबको जगाएगी। अब समय समय सबका टीचर बनेगा, समय सबको जगाएगा, समय सबका टीचर बनेगा और समय सबको ज्ञान की ओर लाएगा, खींच के लाएगा और सब ज्ञान की ओर भागेंगे, योग करेंगे और स्व परिवर्तन करेंगे। आज तक जो भी कभी भी कार्य नहीं हुआ, असंभव कार्य वो करना है। मतलब कि ब्रह्मांड तो चलते रहते थे हमेशा, ब्रह्मांडों में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, सब ब्रह्मांड महाब्रह्मांड सब होता रहता था। तो प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते थे, बिगड़ते थे। मगर अभी न ब्रह्मांड रहेगा, न महाब्रह्मांड रहेगा, न परम महाब्रह्मांड रहेगा। G7 तक तो सब मुक्त हो जाएंगे। पूरे मल्टीवर्स में केवल 10% आत्मा ही, जो G8 से G17 तक आत्मा है, जो पावरफुल आत्मा है, वही बचेगी, मतलब जीवन मुक्ति में जाएगी। बाकी तो सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी। इसलिए पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है। इसलिए पूरा मल्टीवर्स आज तक न कभी किसी ने सोचा था, पूरा मल्टीवर्स कब से गिर गया है, तो अभी न कभी किसी ने सोचा, न ऐसा कोई प्लान बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता। केवल एक ब्रह्मांड की बात भी नहीं सोच सकता है, एक सोलर सिस्टम को परिवर्तन या गैलेक्सी को परिवर्तन करना, उसको अविनाशी परम धाम बनाना, अविनाशी जिसका विनाश ना हो, मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना, हो कोई सोच भी नहीं सकता। तत्वों को परिवर्तन करना, 5 तत्वों को परिवर्तन करना, क्योंकि आज तक हमेशा धरती पर या ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड में यही होता रहा है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, फिर ब्रह्मांड बनाएंगे, सर्जन, ब्रह्मांडों का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसलिए महाकाल प्रलय भी होता है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये महाकाल प्रलय होते रहते हैं। फिर यूनिवर्स का भी प्रलय होता है, ग्रेट यूनिवर्स का भी प्रलय होता है, पूरे मल्टीवर्स का भी प्रलय होता है। तो ये सब प्रलय चलते रहते हैं। प्रलय अभी नया सा प्रलय आएगा, सब हमेशा अविनाशी अमर लोक बन जाएगा पूरा मल्टीवर्स। इसलिए ये ऐसा कभी न किसी ने ज्ञान दिया, न सोचा, न समझा, न कभी हुआ किसी ने किया। इसलिए ये नई दुनिया है के लिए नया ज्ञान है, बिल्कुल नया ज्ञान है। और असंभव कार्य दुनिया को समझ में नहीं आएगा, उनको असंभव कार्य लगेगा, मगर बाद में धीरे धीरे लोग ज्ञान में उठते जाएंगे, जागते जाएंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो परम शांति के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया का वाइब्रेशन बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। बदलते हुए नज़ारे देखेंगे योग बल से, तब सब जाग जाएंगे। బేహద్ పరమ మహాశాంతి, బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ దివ్య జ్ఞానంను ఇస్తూ, బాపూజీ యొక్క టీచింగ్స్ తోటే జ్ఞానము సంపూర్ణ జగత్తులో పరివర్తన తీసుకొస్తుంది అనేటువంటి విషయం గురించి బాపూజీ ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే కృష్ణావతారం ఒక సమయం ఉన్నదో,
అప్పుడు జ్ఞానము వేరుగా ఉండేది. ఈరోజు ఏదైతే జ్ఞానం ఉన్నదో అది ఎక్దం పూర్తిగా వేరుగా ఉంది. ఈ జ్ఞానము ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి జ్ఞానంగా కాకుండా కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచం అనగా పూర్తిగా ఎక్దం కొత్త ప్రపంచం. దాన్ని మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. ఇలాగే మరలా బీకేలోగా వెళ్తూ ఉంటారు కొత్త ప్రపంచం కొత్త జ్ఞానం అంటూ. ఎవరైతే బీకేలోకి వెళ్ళారో వాళ్లకు మురళిలో పాయింట్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విషయాలు చెప్తారు అని. ఇక్కడ బేహద్ జ్ఞానం ఇచ్చిన తరువాత బేహద్ విశ్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆత్మలు ముక్తి జీవన్ముక్తి పొందేటువంటి కార్యం ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన చేయలేదు, ఇలాంటి జ్ఞానము ఇవ్వనూ లేదు. ఎప్పటి వరకైతే ఆత్మలు ముక్తి పొందలేరో అప్పటి వరకు ప్రపంచం అనేది మారలేదు. ఇక్కడ అనగా కేవలం ఒక భూమి గురించే కాదు, ఒక బ్రహ్మాండము, గెలాక్సీ, యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్ విషయమే కాదు, మల్టీ యూనివర్స్ వరకు పరివర్తన అనేది జరగాలి. అందుకనే బేహద్ జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో మనం చూసినట్లయితే వేరే గ్రేట్ మల్టీవర్స్ కూడా మరి వేరే మల్టీ యూనివర్స్లో కూడా పరమతత్వాల ప్రపంచమే ఉంది, అమరలోకంగా ఉంది. మృత్యులోకం అక్కడ లేనే లేదు. అక్కడ కేవలం ఒకే ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క జ్ఞానం ఉన్నది, సోలార్ సిస్టము ఉన్నది. అక్కడ మరి ఉన్నదా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సోలార్ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి మల్టీవర్స్ మాత్రమే పంచతత్వాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ స్థూల వతనంలో మృత్యులోకంలో పూర్తిగా ప్రపంచం మొత్తం డౌన్ఫాల్ అయింది. ఇలాంటి ప్రపంచము ఇక నడవటానికి వీల్లేదు. అందుకనే పూర్తిగా పరివర్తన కొరకు అసంభవ కార్యక్రమాన్ని కూడా సంభవం చేయటం కోసమే పరమాత్మ భూమి మీదకు అవతరించారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు భలే ఏ విధంగా అయినా సరే 33 కోట్ల దేవీ దేవతా ఆత్మలు, బేహద్ ఆత్మలు, వారికి ఫస్టే జ్ఞానం ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. అనగా ఫస్ట్ జ్ఞానం తీసుకొని జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని అంతిమంలో జ్ఞాన స్వరూపంగా అవ్వాలి. అంతిమంలో ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్క ఛానల్ లోపల కూడా జ్ఞానమే జ్ఞానము, కేవలం జ్ఞానమే అన్ని చోట్ల చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు, దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి. ఏదైతే జ్ఞానం తీసుకొని యోగం చేస్తూ ఉంటారో, ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉంటారో, పరంశాంతి వాయుమండలంతో పరంశాంతి నింపుతూ ఉంటారో, ప్రజలు కూడా పరంశాంతి లభిస్తుంది అని సంకల్పం చెయ్యాలి. అంతిమంలో పరం శాంతితో పాటు పరం లైట్ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంది. వాయుమండలంలో పవర్ నిండిపోతుంది. అన్ని ఆత్మలందరూ కూడా ముక్తి జీవన్ముక్తి పొందుతారు. ఫస్ట్ భారతదేశంలో పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంది. తర్వాత నెమ్మదిగా భారత్లో ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంటుంది. పూర్తిగా భూమి మొత్తం కూడా పరం శాంతిమయం జ్ఞానమయంగా అయిపోతుంది. ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో కూడా గెలాక్సీలోను యూనివర్స్లోను మల్టీ యూనివర్స్లో కూడా పరం శాంతి నడుస్తూ ఉంటుంది. కేవలం కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం. కృష్ణావతారంలో అయితే జ్ఞానం అనేది లేనే లేదు. పూర్తిగా కొత్త ప్రపంచం తయారు చేయాలి. ఈ యొక్క జ్ఞానము అసంభవాన్ని సంభవం చేసేటువంటి జ్ఞానం. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయాలి. ఇది గృహస్థంలో ఉంటూ పురుషార్థం చేసేది. గృహస్థ ఆశ్రమంలో సదా శ్రేష్టంగా ఉంటూ గడపాలి. గృహస్థంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కూడా మరి కర్మయోగిగా అయ్యి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం చేయాలి. ఎవరైతే బేహద్దు ఆత్మలు ఉన్నారో వారు 33 కోట్ల దేవతా ఆత్మలు. జ్ఞానం యొక్క విషయము ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ జ్ఞానము, తర్వాత జ్ఞానము యొక్క స్వరూపంగా ఉండటం. బేహద్దు జ్ఞానము బేహద్దు విశ్వం మొత్తానికి సంబంధించిన
జ్ఞానము. అందుకని ఫస్ట్ సబ్జెక్టుగా జ్ఞానము, బేహద్ పరం జ్ఞానము తీసుకొని యోగం చేస్తూ ఉంటే యోగ బలంతో పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయాలి. అప్పుడు ఆత్మలకు ముక్తి, జీవన్ముక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే జ్ఞాన మార్గంలో కృష్ణ అవతారంలో జ్ఞానము అనేది లేదు అనే చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు కొత్త జ్ఞానము అంటే కొత్త ప్రపంచం కోసం కొంచెం ఇది ఆలోచించండి, బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. కొత్త జ్ఞానము దించాలి అనగా కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఏదైతే భూమి మీద అవతారాలు ఉన్నాయో, కృష్ణావతారం, రామావతారం, మరి రుద్రావతారం, ఇవన్నీ కూడా నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3 రూపాల్లో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. సాకారంలో ఎవరైతే వస్తూ ఉంటారో సాకార సృష్టి పూర్తిగా అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క సాకారీ రూపం భూమి మీదకి వచ్చే ఉన్నది. ఇప్పుడు స్వయంగా మరి అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ జ్ఞానాన్ని భూమి మీద దించుతూ విశ్వ పరివర్తన అంటే ఏమిటో, ఆ కార్యక్రమం ఎలా చేయాలో, ఏ విధంగా విశ్వ పరివర్తన జరుగుతుందో అనేది సమగ్ర మల్టీ యూనివర్స్ని మార్చటం కోసం బాపూజీ జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. మృత్యులోకం అనేది ఇక తయారు కాకుండా మృత్యులోకమే అమరలోకంగా తయారు చేయాలి. సదా పరం లైట్ యొక్క ప్రపంచం తయారు కావాలి. ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు కూడా మృత్యులోకం అనేది ఉండరాదు. అవినాశి అమరలోకంగా తయారు కావాలి. పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ వరకు అమరలోకంగా పరివర్తన అవుతూ ఉంది. ఈ జ్ఞానము బేహద్దుగా ఇవ్వటం జరిగింది. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పరివర్తన ప్రాసెస్ గురించి, బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన, బేహద్దు మహావిశ్వ పరివర్తన కొరకు పూర్తిగా కొత్త జ్ఞానం ఇవ్వటం జరిగింది. కొత్త విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే నెమ్మదిగా జ్ఞానం అనేది వచ్చేసింది. నెమ్మదిగా జ్ఞానం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. అంతిమ సమయంలో ఎలా వచ్చేద్దా అని ప్రజలైతే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానం వెనకాల ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఆత్మను పరిగెత్తుతూ ఉంటారో అప్పుడు జ్ఞానమే అల్టిమేట్గా అందరి నోటి నుండి వెలువడుతూ ఉంది. జ్ఞానం లేకుండా ఏమీ జరిగేది కాదు, జ్ఞానం లేకుండా ఏ ఆత్మ పరివర్తన కాదు అని అర్థం చేసుకుంటారు. కృష్ణావతారంలో అయితే అసురులుగా ఉన్నారు. కృష్ణుడు యొక్క వాళ్ళతో పాటు కృష్ణుడు కూడా కపటము, మోసము చేయాల్సి వచ్చింది, గారడీ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకని? ఇలాంటి మోసం చేసేటువంటి వాళ్ళతో మోసం చేయటం, గారడీ చేయటం తప్పేమీ లేదు, ఇదేమీ పాపం కాదు. కానీ ఈ కపటము, మోసము ఉన్నటువంటి అసురులను కథం చేయాలంటే కపటంగానే చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకనే కృష్ణుడితో పాటు ఏ విధంగా వాళ్ళు ఉండాలో, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో కృష్ణుడు కూడా అలాగే ఉన్నారు. అందుకని ఎలాంటి వాళ్ళకు అలాంటి విద్య, మృత్యువు, కాలము అని అంటూ ఉంటారు. గీతా జ్ఞానంలో కూడా ఇదే చెప్పబడింది. మీరు ఎవరితోటి ఉంటూ ఉంటారో అలాంటి సాంగత్యము, అలాంటి రంగు అంటుతుంది అని. అక్కడ ఎక్కువలో ఈ భూమి పైన చూసుకున్నట్లయితే అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు, ఆత్మలు వచ్చారు. పరస్పరం పోట్లాడుకుంటూ కూడా ఉన్నారు. థర్డ్ వరల్డ్ వార్ కూడా తయారీ రెడీగానే ఉంది. కానీ పరమశాంతి వైబ్రేషన్స్ నెమ్మదిగా మరి అన్ని చోట్ల వ్యాపించాలి. థర్డ్ వరల్డ్ వార్ కూడా సమాప్తం కావాలి. ఇప్పుడు భలే జరుగుతున్నట్టు పరిస్థితి ఉండవచ్చు. వాళ్ళు కూడా ఆలోచనలో పడతారు. పరమాణు బాంబు వెయ్యాలా వద్దా అని. పరమాణు బాంబు అయితే మోగుతుంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ న్యూక్లియర్ బాంబు, హైడ్రోజన్ బాంబు, మరి అణు బాంబులు ఉన్నాయి అంటారు. కానీ ఆత్మలు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి స్థితి ఉంటుందో అటువంటి సమయంలో పరంశాంతి వైబ్రేషన్లు గనక వేస్తే ఆత్మ ఎప్పుడైతే చనిపోతుందో వారి స్థితి మారిపోతూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా పరివర్తన ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ వరల్డ్ వార్
అవుట్ అవ్వటం జరుగుతుంది. అంతా జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయము, అన్ని పరివర్తనకు సంబంధించిన విషయం. ఎప్పుడైతే మంచిగా అవుతూ ఉంటుందో ఇవన్నీ చాలా గొప్పగా తయారయ్యేదే ఉంది కొత్త ప్రపంచము అంటున్నారు బాపూజీ. మన కోసమైతే అకళ్యాణంలో కూడా కళ్యాణమే ఉంది. ఏంట అకళ్యాణము అనంటే కరోనా రావటం కూడా ఒక కళ్యాణమే. దానితోటే అందరూ మేల్కోవటం జరిగింది. ఎంతగా మీరు జనాలు మేల్కొంటూ ఉంటారో అంతగా పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితులను కూడా మేల్కొని మార్చుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు అందరికీ కూడా సమయమే టీచర్ అవుతుంది. సమయం టీచర్ అయితే ప్రాప్తి సమయమే ఇస్తుంది, భగవంతుడు ఇవ్వడు కదా. సమయానికంటే ముందే తేలుకొని మీరు పురుషార్థం చేస్తూ తయారు అయితే మీరు అన్నిటికీ ముందు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సమయము పరిస్థితులు మిమ్మల్ని దగ్గరకు లాగి జ్ఞానాన్ని నింపితే లాభం ఏంటి? మీరంతను మీరు జాగృతం చేసుకొని మీ ఆత్మను యోగం చేస్తూ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉండాలి, స్వపరివర్తన చేసుకోవాలి. ఈరోజు వరకు కూడా అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా అసంభవ కార్యక్రమంగానే ఉన్నాయి. కానీ బ్రహ్మాండం ఏదైతే నడుస్తూ ఉందో సదా బ్రహ్మాండంలో కూడా అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం, మహాకాల్ ప్రళయం ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. బ్రహ్మాండము మహాబ్రహ్మాండము ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సమాప్తం అయ్యేదే ఉంది. రావి ఆకుపైన అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తయారు చేసేటువంటి మరి తండ్రి కూడా ఉన్నారు. ప్రతి సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనమవుతూ ఉంటాయి. ప్రతి పల్ అంటూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే బ్రహ్మాండం ఉన్నదో, మహాబ్రహ్మాండం ఉన్నదో, పరం మహాబ్రహ్మాండం ఉన్నదో అది G7 వరకు కూడా ముక్తి అయిపోతాయి. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్లో 10% ఆత్మలే G8 నుండి G17 వరకు ఉంటారు. పవర్ఫుల్ ఆత్మలు వీళ్ళు మాత్రమే దాగబడతారు. అంటే జీవన్ ముక్తిలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారో ఆటోమేటిక్గా జీవన్ ముక్తి పొందే ఆత్మలు కూడా ఉంటారు. అందుకనే పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ మారటానికి ప్లాన్ తయారు చేస్తూ ఉన్నాము. పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ ఏదైతే ఈ రోజు వరకు ఉన్నదో అది ఎప్పటికీ కూడా ఇలా ఉండదు. పూర్తిగా మల్టీవర్స్ పడిపోయింది కనుక దీన్ని ఇలాగే ఉంచితే కుదరదు. ఏదో ఒక ప్లాన్ తయారు చేసి మరి G8 G7 వరకు ముక్తి ఇవ్వాలి. G8 నుంచి జీవన్ముక్తి స్టేజీ. కేవలం ఒక బ్రహ్మాండం యొక్క విషయం కూడా ఆలోచించటం కాదు, పూర్తిగా అనంత సోలార్ సిస్టమ్ను పరివర్తన చేయటం, అనగా గెలాక్సీని పరివర్తన చేయటం, అవినాశి పరంధామంగా తయారు చేయటం, దాన్ని వినాశనం అనేది చేయకుండా మృత్యులోకంలో అమరలోకంగా తయారు చేయటం, ఈ మృత్యులోకాన్ని అమరలోకంగా తయారు చేయటం. మీకు దేని గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. తత్వాల పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. పంచతత్వాల పరివర్తన జరగాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు వరకు భూమి మీద ఏదైతే బ్రహ్మాండాలు, మహాబ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు ఉన్నాయి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ బ్రహ్మాండంలో కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. బ్రహ్మాండంలో సర్జన విసర్జన అవుతూ ఉంది. మహాశివుడు ఒక్క సెకండ్లో నేను అనంతం కావాలి అనుకున్నప్పుడు అనంత గాడ్ పార్టికల్స్ వెలువడితే ఒక్కొక్క పార్టికల్ శివుడుగా ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి రచయిత అయ్యాడు. మహాకాల్ ప్రళయం ఎప్పుడవుతుంది అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మహాకాలుడుగా అయ్యి పరమాత్మ దానిలో కాలాగ్నిని వర్షింప చేయటం ద్వారా మహాకాల్ ప్రళయం అనేది జరుగుతుంది. మరలా యూనివర్స్ కూడా ప్రళయం జరుగుతుంది. యూనివర్స్తో పాటు గ్రేట్ యూనివర్స్, మల్టీ యూనివర్స్ మొత్తం కూడా ప్రళయం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అయితే ప్రళయం అనేది అయితే వస్తుందో అది అవినాశిగా కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వచ్చేందుకే. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్సు మారేదే ఉంది. ఇప్పుడు లేనిదే మరెప్పుడూ లేదు. ఏ జ్ఞానము ద్వారా ఇలా జరగదు.
బాపూజీ చెప్పేది దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం. అందుకనే కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము, పూర్తిగా కొత్తది. అసంభవ కార్యం సంభవం చేయాలి. ప్రపంచం వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇది జరగదు అని, అసంభవాన్ని సంభవం చేసి చూపిస్తారు బాపూజీ. కాబట్టి మీరు మేల్కోండి, ఇతరులను కూడా మేల్కొల్పండి. ఆత్మస్వరూపంగా కండి, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ తోటి పూర్తి ప్రపంచము కూడా మరి పరివర్తన అవుతుంది, అవినాశి ప్రపంచంగా తయారవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మన బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అనంతమైన విద్యను, బేహద్ విద్యను చెప్తూ ఉన్నారు. చక్కగా మీరు విని దాన్ని మీరు ఆదరణ తీసుకురండి. అచ్చా, పరం మహాశాంతి. ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.